सारी लोक विरोधी काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। मोदी जुंडली मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान मजदूर कलाकारां दा एका जिंदाबाद, बीबियां भैणां दा एका जिंदाबाद, पंजाब हरियाणा भाईचारा जिंदाबाद। आओ जी जोगराज गज बज के मेरे नाल फतेह बुलाए जी सारे। जोगराज सिंह सपुत्र शहीद बाबा दीप सिंह जी फतेह सारे कबूल करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा सिर झुकदा है थोड़े चरणों च। मेरिया मावां, मेरे बुजुर्ग, मेरिया भैणां, मेरिया धीआं, मैं जिंदगी दे विच सुनिया सी बड़िया कहानियां कि अंदोलन इस तरह के हुंदे हुंदे है। हिंदुस्तान दे विच साडे वड वडेरे काम करते आए हैं। मैं हथ जोड़ के थोड़े चरणों में एक बारी फिर थोड़ा सलाम करदा। कमाल करती तुसीं ऐसा इतिहास लिखिया जिन्हों सारी जिंदगी आने वाली नस्लां याद रखणगियां। और एक गल मेरी होर सुन लिओ जी, जो कुछ तुसीं कीता आने वाले अपने बच्चे, आने वाली अपनी नस्लां हमेशा तुहानूं सलाम करया करनगियां। तुहाडे सिरां विच उन्हां पैरां विच सिर चुकिया करनगे। मैं दो तीन गल्लां करनी है और वो गल जी बड़ी अहम है। जिद्दन मैं अंदोलन पहली बार गया सी रैली दे विच, मैनूं लगदा नहीं सी कि पंजाब की धरती दे विच इहो जिहे सूरमे हैगे आ जिहड़े आके दिल्ली च ढाह ला देणगे। पर कमाल करती, हथ जोड़ के थोड़े चरणों च एक बार फिर सिर चुकदा। मैं दो तीन गल्लां करन तो बाद सिर्फ इको गल थोड़े कसम लैनी है हाथ खड़े करके। मर जावांगे, कट जावांगे, लेकिन सीस झुका के हार नहीं मनांगे। असीं इत्थों जित के जाना। बेशक 9 महीने लगन, 9 साल लगन, एक एक बच्चा, एक एक धी, एक मां प्यो सी सारे इत्थे कदम जावांगे, लेकिन अपने हक नाल वापस पंजाब। किसानां मजदूरां फिल्मी कलाकारां दा एक जिंदाबाद। अपने कलाकार भाइयों से जिन्हें मेरे इतने लेके आए, कुकी जी, रौनी साहब, सारे महान कलाकार, मेरिया धीआं, मेरिया भैणां, कि तुसी सारे ने इकट्ठे होके अज दस्से कि भावें बॉलीवुड वाले साडे खिलाफ बोलते हैं, साडी पंजाब की धरती ते आउंदे ने। मैं ही कसम खाना चाहना कि अज तो बाद पंजाब की धरती से छोटे नहीं कर देनी इन्होंने। भावें जितना मर्जी जिन्ना मर्जी जोड़ ला लैन, असीं पंजाबी कलाकार थोड़े नाल खड़े हैं, थोड़े नाल मरेंगे, बंद कटवावांगे, थोड़े चरण चढ़ावांगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद जोगराज जी का। सो इन्हां तो बाद करमजीत जी अनमोल वो अपने विचार जिहड़े तुहाडे नाल साझे करनगे। उन्हां तो बाद चाचा रौनकी राम, बलविंदर, विक्की, जिन्होंने तुसीं अक्सर टीवी ते देखते हो। करमजीत जी तो बाद वो तैयार रहना। सो बिल्कुल जिहड़े साथी इधर खड़े ने कृपा करके जिथे भी जगह मिलती है बैठने की कृपालता करो। जिन्ने भी इन्होंने तुहानूं विचार दसने ने वो बिल्कुल सुन के जाना, पर रौला गौला नहीं करना। सो इस तरह ही शांतमई तरीके दे नाल आपां ने इस जाबते नूं बना के रखना। आओ जी करमजीत अनमोल। सब तो पहला वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सो पंडाल दे विच सुशोभित मेरे किसान भरावो, बुजुर्गो, साडियां मावां, साडियां भैणां, सब तो पहला तुहाडे चरनां दे विच सल्यूट है कि इन्ने दिन हो गए जज्बे दे विच घाट नहीं आई, सगा वाधा ही होया। ज्यों-ज्यों दिन बीतते जाते हैं पंजाब दे विच होर रोह भखदा जांदा है। ये एक इहो जिहा अंदोलन है जिहड़ा असीं अपनी लाइफ दे विच पहली बार देखिआ। किसे नूं मजबूर नहीं किया जाता कि तू उत्थे हाजरी लवाउणी है, ऐ होगा। ये लोग आप मुहारे आउंदे ते हर एक दा जी करदा, क्योंकि साडे किसान आगूआं ने जाबते दे विच रह के इन्ना वधिया किन्ने महीनों तो अंदोलन चलाया और अपनियां मंगां मनवाउण दे लई
ਜਾਬਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕੇ, ਸਗੋਂ ਹਿੱਕ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਜਾਬਤੇ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣਾ ਫਤਿਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਬਹੁਤ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਫੇਰ ਦੁਆਰਾ परमात्मा के यही अरदास है कि जल्दी तो जल्दी असं मोर्चा फतेह करिए। ते कलाकार की जी हाजरी है, कहते कुछ सुनाए ना तो लगी नहीं, समझ नहीं जाती भी हाजरी लगी है। सो किरती किसानों के बारे मरहूम शहर संत रामदासी जी ने 2-4 लाइना सुनाऊंगा। मां धरती है तेरी गोद नूं चन होर बथेरे, मां धरती है तेरी गोद नूं चन होर बथेरे, तू मंगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े, तू मंगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े। जिथे तंग न समझण तंगियां नूं, जिथे मिलण अंगूठे संगियां नूं, जिथे वाल तरसदे कंगियां नूं, नक बगदे अखां चुन्नियां ते दंद करेड़े, तू मंगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े, तू मंगदा रही वे सूरजा कमियां दे वेड़े। सो इन्नी कहानी कबूल करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की बहुत बहुत धन्यवाद करमजीत अनमोल जी का। सो इन्हों तो बाद चाचा रौनकी राम जी, बलविंदर विक्की, उन्होंने तो बाद मैडम सुनीता धीर जी वो तैयार रहना। लोक एकता जिंदाबाद, संघर्ष विच जुटियां जथेबंदियां दा एकता जिंदाबाद, फिल्मी हस्तियां दा इत्थे आउणा जिंदाबाद, लोक एकता जिंदाबाद, सरकारां तोड़ो चाहत करो, फटे तोड़ां दी करो तैयारी, बीबियां भैणां दा एकता जिंदाबाद। सो असी खास धन्नवाद मलकीत रौणी जी, उन्होंने नाल गुरप्रीत जी अक्सर साडे कोल ट्रालियां दे विच रातां नूं रहिंदे रहे ने। बहुत बड़ा सहयोग जिहड़ा इस ढोल नूं मलकीत रौणी जी वालों लगातार 2-2 4-4 दिनों बाद जिहड़े लगातार गेड़े लाउंदे आ रहे नेगे, उन्हां दा भी मैं बहुत ही तहे दिलों धन्नवाद करदा जिन्हां ने अज इस समुची टीम नूं इत्थे इस संघर्ष दे विच रूबरू करवाया। सो हुण चाचा रौनकी राम जी, उन्हां तो बाद मैडम सुनीता धीर जी वो तैयार रहन। आओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। किश्ती किसान कलाकार एकता, किसाना के बारे में कहूंगा तुसी हमेशा जिंदाबाद रहना है, आबाद रहना है। सरकारां ते आउंदियां ते उजड़ जांदियां ने, पर किसानां ने हमेशा देश वार के रखना है। जोरदार ताड़ियां तुसीं अपने लिए मार दिओ ताकि सरकार के कन्ना तक आवाज जाए कि ये मोर्चे जिते जाने ने, ये संघर्ष जितया जाना है। गुरप्रीत जरा कि मेरा बहुत ही लाडला बच्चा है, क्योंकि असी आपस गल्लां बातां करते आ रहे थे, सारे कलाकार इकट्ठे आए ने कि ये है की है, पंगा की है। मैं कहा भी मैनू तो यही लगता है ये 2 धड़े ने, एक पासे फुल मेहनत के फुल जिहड़े मैनू सामने नजर आ रहे, ये मावां दे चेहरे, ये बच्चियां, बिच नूहां भी साड़ियां बैठियां, धीआं भी बैठियां,
इधर बुजुर्ग बाबे बैठे ने, भाई बैठे ने, बच्चे बैठे ने, गबरू बैठे ने। भी एक पासे मेहनती फुल ने और साफ दिल ने, ते दूजे बन्ने कमल दे फुल ने। काले कानून, काले दिल, काले किल ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫੁੱਲਾਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯਕੀਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਨਰੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਅੰਤ ਆਇਆ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਪੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਰੋਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜੋ ਜੋਸ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਆਨਰੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਉਹ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਘੰਟੀਆਂ ਖੜਕਾਓ, ਅਸੀਂ ਘੰਟੀਆਂ ਖੜਕਾਈਆਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾਓ, ਅਸੀਂ ਖੜਕਾਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾਓ, ਅਸੀਂ ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚਮਚੇ ਖੜਕਾਓ। ਵੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਚਮਚਾ ये मोर्चा ऐसा बुलंद है, ये संघर्ष, ये जन संघर्ष ऐसा है, ये जन आंदोलन ऐसा है। तुसी याद रखियो, ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਣਾ कि मैं किसी पार्टी का होके गल नहीं करता, मैं सिर्फ किसानों का होके गल करता, इन्हां दी मेहनत का होके गल करता। क्योंकि जदों कोई किसी का नमक खा के उन्हें लुटे, उन्होंने नमक हराम कहते हैं, इदां ही कहते हैं ना। ते जे अन्न खा के, जिहदा अन्न खा के तुसीं उन्हें लुटोगे, फिर अन्न हराम हो जाओगे। ये नवा शब्द तुसीं इन्हां तक बचाओ भी दसो तुसीं की होगे जीना। मैनू चेते है कि जिस वेले नोटबंदी हुई सी ना जी, मैं उदों भी हसिया बड़ा सी। मैं क्या देखो की करतूतां हो रही ने। मैं उदों भी यही गल कही सी, प्रधानमंत्री जी तुसीं किते नोटबंदी की थां ते मुल्क के बेईमान लीडरां ते अफसरां दी नसबंदी कर दिओ, आने वाला सारा युग बिल्कुल स्वच्छ हो जाएगा। जो बोले सानू इहो जी नसबंदी की लोड़ है, ये चोर विचारों को बंद करने की लोड़ है, साध होके जीवन गुजारने की लोड़ है। गल मैं अखीर च नहीं करांगा कि एक पासे राजे वाला ते डकैत, दूजे बन्ने राज वाला ते डकैत, इन्ना ही अंदर है। आपा हुण डकैत, राजे वाला ते होर जथेबंदियां जड़ियां एक मुठ ने और सारे किसान ना केवल पंजाब दे, हरियाणे दे, राजस्थान दे, यूपी दे और पूरे मुल्क दे, तेलंगाना तक देखो केरला दे विच किस तरह किसान इकट्ठे हुए ने और पंचायतां हो रही ने। तुहाडे भी दुआवां करदा होया, ये जेत लई दुआवां करदा होया एक बारी फिर आप जयकारा साझा करिए। क्योंकि जो जितना हासिल करी दी है, चाहे वो चीन का बार्डर हो, चाहे पाकिस्तान का हो, असी तिरंगे की शान नूं हमेशा दिल च बसाउने आ। सारे असी सलाम कर दिया, असी उस झंडे दे थल्ले सारे एक बारी जयकारा छड्डो। जो बोले सो निहाल। सो साथियों, ये सन चाचा रौनकी राम जी। इन्हां तो बाद मैडम सुनीता धीर जी, उन्हां तो बाद राजवीर जवंदा वो तैयार रहना। और सारी संगत वॉलंटियर तो सानू बहुत
ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਸਵਾਦ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਲਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਨ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਫੌਜ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੂਝਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਈ ਬਾਪ, ਭੈਣਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੈ ਕਿਸਾਨ, ਜੈ ਜਵਾਨ, ਜੈ ਕੀਰਤਨੀ ਕਲਾਕਾਰ, किसान आंदोलन जिंदाबाद, जिंदाबाद। लोक एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, कलाकारां दा एकता जिंदाबाद। सो इन्हां तो बाद राजवी जवंदा, उन्हां तो बाद पंमी बाई जी तैयार रहेगा। आओ किसानी अंदोलन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਯੋਧੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ 2 ਕਰਕੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਭਾਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਈ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਡਿਊਟੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ, ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗਾਉਣ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਾਣੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ। ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਕਿਤੇ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਖੜਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ, ਕੁਦਰਤ ਆਪੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀਆਂ ਆ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਗੀਤ ਮੇਰਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ, ਉਹਦੀਆਂ 2 ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਾਇਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗਾ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜੀ ਨੂੰ, ਦੇਖੇ ਉਸੇ ਪੀੜੀ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਦੇ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਭਰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨੀ ਦੇਖ ਮੋਰਚੇ। ਯੂਕੇ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇਟਲੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੀ ਆਉਂਦੀ ਨੀ ਜਹਾਜ਼ ਰਹੂਗੀ। ਉੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੂਗੀ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਆ ਕਿਸਾਨੀ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹੂਗੀ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਆ ਕਿਸਾਨੀ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹੂਗੀ। ਪੁੱਤ ਪੋਤੇ ਬਾਬੇ ਤੇ ਜਵਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕਰਕੇ ਨੀ ਮਾਣ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮੇ ਤੇ ਕਿਰਸਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਕਲਾਕਾਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਧਾਰ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਰਹਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨੀ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨੀ। ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਗੂੰਜਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਹੂਗੀ। ਉੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੂਗੀ। ਬੋਲੋ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਆ ਕਿਸਾਨੀ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹੂਗੀ। ਉਹ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਆ ਕਿਸਾਨੀ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹੂਗੀ। ਧੰਨ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਉਹ ਧੰਨ ਮੀਡੀਆ, ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਹੋਇਆ
ਕਰੋ ਰੰਗ ਰੂਟਾ ਤਨੋ ਮਨੋ ਤਨੋ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸਲੂਟ ਇੰਨਾ ਭਾ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੰਡਿਆ ਇੰਨਾ ਭਾ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੰਡਿਆ ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਹਿ ਹੋਏ ਲਿਹਾਜ਼ ਰਹੂਗੀ ਉੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੂਗੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹੂਗੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹੂਗੀ ਉਹ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹੂਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਏਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਪਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਝੰਡੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਡੰਡਾ ਲਾਇਆ ਬਈ ਡੰਡਾ ਲਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਜੀ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਮੀ ਬਾਈ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹੀ ਜੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ ਰੱਦ ਕਰੋ ਰੱਦ ਕਰੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ ਰੱਦ ਕਰੋ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ 420 ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ 420 ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਪੰਮੀ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹੀ ਜੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਆਓ मेरे बड़े ही सत्कारयोग मेरिया मामा मेरिया भैना मेरे बुजुर्ग ते मेरे नौजवान दोस्तों भारतीय किसान यूनियन एकता अगराहां दे इस मंच तो संबोधन होने का फख्र इस करके महसूस कर रहे हैं। आया तो मैं बड़ी बार हाँ बोलिया भी बड़ी बार पर अज मैं अपने उन्होंने भैन भरावां नाल उन्होंने कलाकारां उन्होंने फनकारां नाल जिन्होंने तुसी फनकार बनाया सच पुंजों जन्म जात तो असीं सारे किसान दे पुत्तां किरतियां दे पुत्तां मेहनत कशां दे पुत्तां पर मैनूं बड़ा अफसोस हुंदा है जदों देश के प्रधानमंत्री नूं राज सभा च बोलदे सुनिया कि एक नवी किस्म के लोग पैदा हो गए ने जो आंदोलन जीवी ने। मैं पूछना चाहना देश के प्रधानमंत्री नूं इस मंच तो खड़ के कि जे आंदोलन जीवी ना होंदे ते देश सदा गोरियां दे गुलाम रहिंदा। ये प्रधानमंत्री इस देश की हुकूमत और भुल गई है इस आंदोलन और याद करो जब पिछली सरकार दूसरी पार्टी की सी उदो थोड़े ही लीडर आ गड़कड़ी वर्गे लीडर ये कहते सी कि बोलने का अधिकार साडे संविधान ने दिता है मुजाहरे करने का अधिकार साडे संविधान ने दिता है हक सच की आवाज सरकारों के खिलाफ आवाज बुलंद करने का हक जो है साडे संविधान ने दिता है। अज वो संविधान इस बीजेपी ने छिके ते टंगता अज वो संविधान के जरिए ये तिने मारू कानून जड़े ने उन्होंने उस संविधान के जरिए बनाए ने। वोटां की राजनीति है पर वो वोटां खुश किनू करना चाहते हैं सरमाएदारां खुश करना चाहते हैं उस बड़े बड़े घराणियां जेडे घराणे सानू सिउख वांगू खा रहे हैं सिउख वांगू। साडे किसान जथेबंदियां दे लीडर बौले नहीं जिन्हां ने रिलायंस पंपां दे बड़ियां बड़ियां मालां दे उत्ते टोल प्लाजियां दे उत्ते रात दिन एक धरना दिता पर शर्म आउंदी है देश के प्रधानमंत्री नूं देश दा प्रधानमंत्री कहंदे होए 214 किसान साडे शहीद हो गए इस मोर्चे। एक बार भी उन्हें पार्लीमेंट दे विच राज सभा दे विच जब वहां वो मन दी बातां अपनियां करी जांदा साडे मन दी बातां नहीं सुनदा। एक बार भी उन्हें अफसोस नहीं जाहिर किया कि असीं सर्द रातां दे विच साडे सत्कारयोग बुजुर्ग साडियां मावां साडियां भैणां साडे भरा किवें इन्हां ट्रैक्टरां ट्रालियां
रात गुजार रहे हैं। आ घोल अज पूरे भारत का घोल बन गया। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਘੋਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਘੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਯੂਪੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਮਥੁਰਾ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਆ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਹਰਿਆਣਾ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾ ਗਿਆ। 6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜੀਂਦ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਚ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ। ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਕਮਸਤਕ ਉਹਨਾਂ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਸ ਦੇ 2 ਹੰਝੂਆਂ ਨੇ ਸਲਾਮ ਲਿਆਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਖੁਫੀਆ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਹੜੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਉਸੇ ਸੋਚ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇਹ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ, ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਘੋਲ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁੰਡੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੱਥਰ ਮਰਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਨਾਰੇ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਖੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 30 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ BBC ਦਾ, ਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਭਾਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਗਰਾਹਾਂ ਦਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗਰਾਈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਜੋ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲਕੀਤ ਰੋਣੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਏਕਤਾ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਏਕਤਾ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਸਾਡਾ ਹੱਕ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਜੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਚਲੇ, ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ, ਅੱਗੇ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ 3-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਡਰ ਸਾਰੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਾਈਨ ਦੀ ਲਾਈਨ, ਉਧਰ ਵੀ ਨੀਵੇਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਥੋਂ ਹਿੱਲ ਜੂ
बिना जिते नहीं जित के जावां खालसा जदों हरियाणे का वड्डा भाई बन गया जित यकीनी हो गई। मैं हरियाणा वासियों का बहुत बहुत धन्यवादी हाँ। एडा वड्डा हुआरा जिता के पूरा हिंदुस्तान हिल गया, दिल्ली का तख्त हिल गया, घबरा गई दिल्ली सरकार। मोदी साहब जदों तो आए ने एक कर की रहे समझ नहीं आ रही। कोई एक तरह यहो जिहा कोई लॉ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰੇ ਚਾੜ ਸਕੋ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਵਿੱਚੇ ਰੁਲ ਗਈ। ਆ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤੇ। ਝੋਲੀ ਜਾ ਪਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੋਟੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। 70% ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, 70% ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਗੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਆ ਦੇਖੋ ਰੋ ਦੇਖੋ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅੱਖਾਂ ਅੰਗਾਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਦੇਖੋ। ਇੱਥੋਂ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਝੱਲਣਾ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਕਿੰਨੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਪੁੱਤ ਕਿ ਜਾਓ ਪੁੱਤ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਵਾਪਸ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਕੜੇ ਚ ਰੁਕ ਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਰ ਚ। ਔਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ 5 ਘੰਟਿਆਂ 5 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਯਾਰ ਲਾਹਨਤ ਇਹੋ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ। ਜਿੱਤਣ ਆਇਆ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਸਲਾ ਲਟਕਾ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਰਿਆਣਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਵੀ ਜੁੜ ਗਈ ਨਾਲ। ਇਹ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਕਿੱਲਾ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿੱਲੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਫੇਰ ਪਲਟੀ ਕਿੱਲੇ ਗੱਡ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਕੁ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਛੇਤੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਖਿੜਕੀ 'ਚ ਜਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਹ ਜਾਨ ਜੇ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇੱਥੋਂ ਵਿਦਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਰਾਹ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਡੀ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਜੋੜੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ नरेंद्र मोदी हैं, बेशक हैं अमित शाह, साडे किसान जथेबंदियां दे वल्लों थोड़े सिर सत्तां चुल्हियां दी सुआह। आखिर जयकारा छड्ड दिओ।
ਸਰਦਾਰ ਸੋਹੀ ਜੀ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਨੂ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਮੀਤ ਸਾਜਨ ਜੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਡੰਗ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੀਨੂ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਮੀਤ ਸਾਜਨ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਆਓ ਕਿ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੱਚੇ ਯੋਧੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਐਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਗਾਓ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਸੀਰੁੱਦੀਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸੰਗੀ ਨੱਪੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੀ। 7-7 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਕਮਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ, ਜੇ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਧਰਮ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਏਕੇ ਦੀ ਬਰਕਤ ਬਾਬਾ ਪਾਈ ਰੱਖੇ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬੀਨੂ ਜੀ ਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੁਰਮੀਤ ਸਾਜਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਨ ਕੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਬਾਕੀ ਸਟੇਜ ਤਾਂ ਆਪਣੀ 3:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਮੀਤ ਸਾਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਖੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲਕੀਤ ਰਾਣੀ ਜੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਆਓ ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ। ਸਾਰੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਪੰਜਾਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ, ਬੀਬੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਟੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਜਦਾ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬਸ ਆਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਆਰਟਿਸਟ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਸਤਯੁਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਸਤਯੁਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਤਯੁਗ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਤਯੁਗ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਯੁਗ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਤਯੁਗ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਤਯੁਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਤਯੁਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਤਯੁਗ ਦਾ ਲੜ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਰਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂਪੀ 'ਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਤਯੁਗ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਈ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਓ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ
ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਬਿਸਮਿਲ ਫਰੀਦਕੋਟੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈਆਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿ ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ ਏ ਵਤਨ ਵਾਲਿਓ, ਸੁਨੇਹਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ ਵਤਨ ਦਾ, ਮੈਂ ਵਤਨ ਸਿਰ ਭਾਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸੰਗ ਮੇਰੀ ਬਾਰਾਤ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ, ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪੁੜੀ ਲੈ ਆਂਦੀ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਨਦੀਪ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹ ਭੁੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਜਾਲੇ ਸਨ। ਜਵਾਨ ਮਰਦੋ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰੋ ਕਿ ਪਰਦਾ ਅਣਖ ਦਾ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਉਹ ਜਰਾ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਵੋ, ਗੁਲਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ, ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ। ਓਏ ਅੱਜ ਝੋਲੀ ਫੈਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਕੋ ਪਰਨ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਉਠਾਓ ਸਿਰ ਤੇ ਜਾਗੋ ਕਿ ਵਤਨ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕਟਾ ਦੇਾਂਗੇ ਸਿਰ ਆਪਣੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਤਾਜ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕਿਤ ਸਿਰ ਤਾਜ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਤਾਜ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਵਤਨ ਸਿਰ ਤਾਜ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਚਾਹਤ ਕਰੋ, ਵੱਡੇ ਕੋਲਾਂ ਦੀ ਕਰੋ ਤਿਆਰੀ। ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜੇਲਾਂ ਥਾਣੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਖੀ ਹੁੰਦਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲਕੀਤ ਰੌਣੀ ਜੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਬਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਆਓ बहुत बहुत शुक्रिया जी। सारे हाथ जोड़ के सत श्री अकाल, नमस्ते, राम राम, आदाब। सारे मेरे वीरां नूं, मेरियां बीबियां मावां, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਤਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ। ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬੜੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੰਧੂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਏਕਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੈਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੇ ਤੋਰਾਂਗੀ। ਛਿੜ ਹੁਣ ਪੁੱਠੇ ਰਾਗ ਪਏ ਨੇ, ਹੋ ਛਿੜ ਹੁਣ ਪੁੱਠੇ ਰਾਗ ਪਏ ਨੇ, ਹੋ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜਾਗ ਪਏ ਨੇ। ਛਿੜ ਹੁਣ ਪੁੱਠੇ ਰਾਗ ਪਏ ਨੇ, ਹੋ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜਾਗ ਪਏ ਨੇ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ, ਹੋ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ। ਆ ਬੀਜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਪਏ ਨੇ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ, ਜੀ ਬੀਜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਪਏ ਨੇ। ਗੰਨੇ ਗੰਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਜਾਨੇ, ਗੰਨੇ ਗੰਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਜਾਨੇ, ਹੋ ਗੰਨੇ ਗੰਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਜਾਨੇ। ਆ ਫੂਕ ਦਿਆਂਗੇ ਆਗ ਪਏ ਨੇ, ਗੰਨੇ ਗੰਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਜਾਨੇ, ਜੀ ਫੂਕ ਦਿਆਂਗੇ ਆਗ ਪਏ ਨੇ। ਲਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕੀਮਤ ਲੈਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਬਦਲੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੋ ਲਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕੀਮਤ ਲੈਣੀ, ਲਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕੀਮਤ ਲੈਣੀ, ਹੋ ਲਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕੀਮਤ ਲੈਣੀ। ਆ ਚੁੱਕ ਤੇਰੇ ਲਾਗ ਪਏ ਨੇ, ਲਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕੀਮਤ ਲੈਣੀ, ਹੋ ਚੁੱਕ ਤੇਰੇ ਲਾਗ ਪਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਛਿੜ ਹੁਣ ਪੁੱਠੇ ਰਾਗ ਪਏ ਨੇ, ਜੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜਾਗ ਪਏ ਨੇ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜਾਗ ਪਏ ਨੇ, ਜੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜਾਗ ਪਏ ਨੇ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜਾਗ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਗੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਹੱਕ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬੱਚੀਆਂ, ਪੈਦਾ ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਦੋਵੇਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ
ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਪੱਕੀ ਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਰੋਇਆ ਕਰੋਗੇ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਰੋਇਆ ਕਰੂਗੀ ਵੀ ਕੋਈ ਆਏ ਸੀ ਲੋਕ, ਉਹ ਕੀਰਤੀ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮੰਗਣ ਆਏ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਆਏ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਆਏ ਹੋ, ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਭਾਵਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ ਕਰੂਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਚੇਤੇ ਕਰਨਗੇ ਇੱਥੇ ਫਲਾਣਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਫਲਾਣੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਉੱਚਾ ਹੱਥ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾ ਦਿਓ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਬੇਸਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਸੁੰਨੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਗਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਧ ਅੱਖਰ ਬੋਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ क्षमा ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਵਾਤੇ ਰਹੋ, ਛੇਤੀ ਮੁੜ ਆਇਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਝਾਕ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਆਪ ਕਰੋ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਰੱਦ ਕਰੋ, ਰੱਦ ਕਰੋ। ਸੋ ਹੁਣ ਮਲਕੀਤ ਰੌਣੀ ਜੀ, ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸਾਥੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਲਕੀਤ ਰੌਣੀ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਬੂ ਨਾਗ ਸੂਬਾ ਆਗੂ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਆਓ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜੁਝਾਰੂ ਯੋਧਿਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਓ, ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਵੀਰੋ, ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪਿਆਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਏਕਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਜਾਬਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਲਾਵੇ ਵਾਂਗੂ ਫੁੱਟਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੋਲੇ ਆ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਲਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਈਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਏ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਫਿਲਮਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸੱਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਘੋਲ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਘੋਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਘੋਲ ਹੋਏ, ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਚੱਲੇ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਬਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘੋਲ ਜਿੱਤੇ। ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨਿਕਲੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਾਚਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਘੋਲ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋਕ ਕਲਾਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਘੋਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 2 ਬੰਦੇ ਗਏ, ਕੋਈ 3 ਬੰਦੇ ਗਏ, 3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਈਟਰ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਜਗਾਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਬੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਜੇ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ 4 ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 40 ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ, ਸਜਦਾ ਸਲਾਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਘੋਲ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਲਾਂਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ 60% ਜਵਾਨੀ ਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਵਿਗੜ ਗਈ, ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਆਏ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਫੁਕਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਜਵਾਨੀ 60% ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੋਸ਼ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਹਿਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਹਿਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥी आए ने, समा उन्होंने सी माफी चाहते हैं जी आपसे, आपका समा तो हमने ले लिया। सो क्योंकि ये सारे सूबे अज भरा बन के खड़े ने। दूजी जी साडी गल है तुसीं सानूं सिखाई है। बेशक असीं अपनी टेलीविजन राही, फिल्मां राही एक गल का नारा मारते रहे हमेशा। अज साडे नाल करमजीत अनमोल बैठा है, अज साडे नाल डॉक्टर रणजीत शर्मा बैठा है, मैडम सुनीता धीर बैठी है, मैडम निर्मल ऋषि बैठी है। असीं बेशक ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਿਕਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਈਏ, ਸਾਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਨੇਮੇ ਰਾਹੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਧਰਮ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ ਲੜਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਲਾਂ ਚੱਕ ਦੇਖੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਜਾਤ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਚੋਂ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਏਕੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਸਾਥੀ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਹਾਈ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੀਤ 1.5-2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਰਿੰਦਰ ਮਹਾਲ ਜੀ, ਨਿਰਮਲ ऋषि मैडम, सरदार सोही जी, गुरप्रीत कुग्गी जी, पंमी बाई जी, बीनू ढिल्लों, करमजीत अनमोल, डॉक्टर रणजीत शर्मा, सुनीता धीर, गुरप्रीत कौर भंगू, रुपिंदर रूपी, सीमा कौशल जी, राजवीर जवंदा, राज धालीवाल, बलविंदर विक्की, चाचा रामती राम जी, राखी हुंदल, गुरमीत साजन, सानिया पन्नू, महताब फिरका, साडा हरियाणे का पुत, वो भी साडे नाल आया, जिन्होंने तुसीं गायकी दे बहुत सारा प्यार दिता। लक्की धालीवाल, जग्गी धूरी, रविंदर मंड, परमवीर, कुमार पवनदीप, सलीम सिकंदर, सारे जिहड़े कलाकार ने इत्थे साडे नाल पहुंचे।
सो मैं अपने वालों धन्यवाद करता थोड़ा सारिਆਂ ਦਾ इस लड़ाई को जारी रखने लई ते ਇਹ लड़ाई इसे तरह जारी रखांगे। ਹੁਣ ਅਸੀਂ अपने गीत कहांगे उदों बस ਇਹ ਅਸੀਂ प्रबंधकों के हवाले करांगे। आ जाओ भाई। बेनती है जी कि अज ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ जोश वाले चढ़ती कला वाले गीत बड़े सुने हैं, पर जदों ਤੁਹਾਡੀ देश भगती ते शक करते हैं, ਤੁਹਾਡੀ देश भगती ते जदों क्वेश्चन मार्क लाਉਂਦੇ हैं, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ गीत सुनाउण लगे हैं वो हिंदी फिल्मी गीत है और वो किसान दी इस धरती दे नाल सांझ नूं दर्शाउंदा गीत है। किसान दी इस धरती ते की लोड़ है, की मुहब्बत है, किसान इस धरती का किवें पुੱਤ है, ਉਹਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸਾਡਾ बड़ा पुराना हिंदी फिल्मी गीत है। और रल के आप सारे गीत गुणगुणावांगे। तुसीं भी साडे नाल गाउणा है, ये सिर्फ कलाकारां ने नहीं गाउणा। ये गीत गाउण दा इक्को ही मकसद है कि साडी आवाज़ उस हर बोले कन तक भी पहुंचे जिहड़े नूं इह सुणदा ही नहीं कि असीं किन्नियां कुर्बानियां वाली कौम इस देश वास्ते किन्नी कुर्बानी कीती है। जय जवान जय किसान साडी धरती चों उपजिया होया है जिहड़ा नारा है। सो असीं अज वो गीत गुणगुणा के दसना चाहुंदे हां बोलियां सरकारां नूं कि किसान दी की इंपॉर्टेंस है। ये गीत इसलिए नहीं कि हिंदी में है, ये सबके लिए है। ये हिंदी में इसलिए है क्योंकि हम सब ने ये सोचा था कि सबको समझ आना चाहिए, ये आवाज है किसानों की और सबकी वो दूर तक इंटरनेशनल तौर पर जानी चाहिए। इसलिए ये गीत आप हिंदी च गा रहे हैं। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। जी मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती बैलों के गले में डब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं। गम को सुदूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहत की आवाजें, सुन के राहत की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे। आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर के सजे, दुल्हन की तरह हर के सजे। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। ताड़ी मिठी मिठी आउंदे नाल ताकि अपनी गल ना। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। जब चलते हैं हल इस धरती पर ममता अंगड़ाइयां लेती है, अंगड़ाइयां लेती है। क्यों ना पूजे इस माटी को जो जीवन का सुख देती है, जो जीवन का सुख देती है, जो जीवन का सुख देती है, जीवन का सुख देती है। इस धरती पे जिसने जन्म लिया, इस धरती पे जिसने जन्म लिया, उसने ही पाया प्यार तेरा, प्यार तेरा। यहाँ अपना पराया कोई नहीं, यहाँ अपना पराया कोई नहीं है, सब पे माँ उपकार तेरा, सब पे माँ उपकार तेरा, है सब पे माँ उपकार तेरा। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। ये बात है गौतम नानक का, खिलते हैं अमन के फूल यहाँ, अमन के फूल यहाँ। गांधी सुभाष, गांधी सुभाष टैगोर तिलक, ऐसे हैं अमन के फूल यहाँ,
रंग हरा हरी सिंह नलुए नंग लाल है लाल बहादुर से मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना रुकले हीरे मोती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती रंग बना बसंती भगत सिंह रंग बना बसंती भगत सिंह हाँ जी भगत सिंह के नाते भगत रंग अमन कबीर जवाहर से मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਡ ਅਪ ਕਰਦੇ ਆਂ ਭਈ ਜੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਮੋਤੀ ਹਾਏ ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਏ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਆਣ ਓਏ ਸੋਨਿਹਾ गिरती किसान कलाकार एकता गिरती किसान कलाकार एकता गिरती किसान कलाकार एकता अरे मोर्चा फतेह करके ढोल बजाते मुड़ना आप पिंडा अपने